جی تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہما اس علامت کا ترجمہ ان دونوں سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے جو سیکھا ہے ہو جو آخر میں آتا ہے اور اس کا ترجمہ اس کیا جاتا ہے, اس سے, ہے نا, یا وہ کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جو اگر ہم تین لیں, 3 persons جو ہم کہتے ہیں نا کہ تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن, کہ اس حساب سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جو ہو جو تھا یا ہاں جو تھا وہ کیا تھا, وہ تھرڈ تھرڈ پرسن پرسن. تھا. ٹھیک ہے, کوئی جو سامنے نہیں ہے, کوئی غائب ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے یہ ہما آپ کو کیا لگتا ہے, یہ کون سا تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن کیا لگتا ہے یہ؟ سیکنڈ پرسن. ہاں سیکنڈ پرسن نہیں تھا تو وہی ہے, حاضر ہی غائب ہی ہے, تھرڈ پرسن غائب ہے. بھی تھرڈ پرسن. غائب کی بات ہو رہی ہے, ان دونوں, مطلب ان سے ہی سمجھ جائیں آپ کہ جو سامنے نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے. صحیح. ان دونوں کا باپ, جیسے ہم نے مثالیں کی ابھی, قومہما ان دونوں کی قوم, اور وہ دونوں کون ہیں ابھی سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ اٹس کلیئر. آگے دیکھتے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر از دیٹ ہما جو ہے وہ کبھی کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہما کیوں ہو جاتا ہے, اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ صرف پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تبدیلی کی جاتی ہے. تو اور مثالیں آپ کے سامنے, من احدہما ان دونوں میں سے ایک. ٹھیک ہے, فیہما فاکہۃن ان دونوں باغات میں پھل ہیں. فیہما فاکہۃن ان دونوں باغات میں پھل ہیں. فیہما ان دونوں میں. ٹھیک ہے, احدہما ان دونوں میں سے ایک. صحیح ہے. ابھی ہم نے پیچھے جو مثال کی تھی وہ کیا کیا تھا, ہم نے کہا تھا احدہما. ٹھیک ہے, احدہما اس کا ترجمہ کیا تھا, دیکھیں, دونوں میں سے ایک. احدہما ان دونوں میں سے ایک. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں من احدہما, اس کا ترجمہ کیا ہے, احدہما کا بھی ان ترجمہ دونوں. سیم ہے, ان دونوں میں سے ایک. پھر کیوں وہاں پہ ہما آیا اور یہاں پہ ہما آیا, چلیں کون بتائے گا مجھے. یہ میں نے کہا ہے نا آپ لوگوں کا آبزرویشن, یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں سارا کمال جو ہے نا آپ کے آبزرویشن پر, کہ کتنا کین آبزرویشن ہے آپ کا. اب بتائیے کیا فرق ہے دونوں میں. وہاں احدو پہ پیش تھا نا باجی, اور یہاں زیر ہے, تو اس وجہ سے ہاں پہ بھی نیچے زیر آ گئی, یہ بھی جر میں چلا گیا جر کو بھول شاید. لیں, ابھی جر کو بھول لیں. ٹھیک ہے, صحیح صحیح, وہاں بھی زیر تھی جی, ایک میں, اور یہاں زیر میں بھی زیر آپ کا یہ والا پوائنٹ صحیح ہے کہ ہاں زیر. یہ ہما جو ہے یہ ہما کیوں بنتا ہے, جب اس سے پہلے حرف پر زیر ہو. ٹھیک ہے, از دیٹ کلیئر. یہ ہما کب بنتا ہے, جب اس سے پہلے حرف پر زیر ہو. تو پھر یہ ہما نہیں رہتا, احدی ہما نہیں رہتا, وہ احدی ہما, کیونکہ زیر سے زیر کو زیادہ نسبت ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ پڑھنے کی آسانی کے لیے بجائے اس کے کہ احدی ہما ہو جائے, وہ احدی ہما ہو جاتا ہے. صحیح ہے, اور ریزن کیا ہے کہ اس سے پہلے زیر آ رہا ہے, اس لیے یہ ہما جو تھا وہ ہما ہو گیا. مطلب میں کوئی چینج آتا ہے, نہیں آتا. جیسے ہم نے کہا تھا ہو اور ہی, کیا دونوں کے مطلب میں فرق ہے, ہو اور ہی میں نہیں, سیم. سیم ہے. صرف پھر مذکر اور کیوں مؤنث کا. ہاں, مذکر اور مؤنث کا فرق ہے, صدف. ہو نہیں, ہاں ہوتے وہ ہاں ہوتا ہے, صحیح, سوری, ہاں ہوتا ہے, ہو وہی اور ہی, سیم. کیوں کبھی ہو لگاتے ہیں, کیوں کبھی ہی لگاتے ہیں, جب دل چاہے جو بھی لگا لیں, کوئی مسئلہ اس کے نہیں. آگے نہیں, اس کے آگے والے حروف میں ہوتا ہے نا, پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے, تو وہ اگلے حروف کو دیکھنا چاہتے ہیں.
اس سے پیچھے حروف میں کیا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ زیر ہوگا تو ہی ہوگا. زیر ہوگا تو ہی ہو جاتا ہے. اگر زبر یا پیش ہے تو پھر وہ ہو ہی رہتا ہے نا. Is that clear؟ ایسا نہیں کہ ہم آدھے آدھے جملے بولیں اور آدھی آدھی بات سمجھ کے یہاں سے اٹھ جائیں, ایسا نہ ہو. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہو. ہے پیش جی تھا پہلے تو ہم نے پیش کیا تھا, اور پھر ہاں پہ بھی پیش لگائی تھی اسی وجہ سے کہ اس پہ پہلے پیش تھا, جی فیل پہ پیش تھا, تو پھر اس وجہ سے ہم نے اس پہ بھی پیش کیا. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہما اور ہیما میں فرق کیا ہے, اور دونوں کے جو ہے کب ہما استعمال ہوتا ہے اور کب ہیما استعمال ہوتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ جی الحمدللہ. چلیں آگے چلیں. کما, ٹھیک ہے, ہم نے پہلے ہما سیکھا, پھر ہم اب سیکھ رہے ہیں کما. یہ کما کا کیا ہے؟ یہ بھی لفظ کے آخر میں ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسم فعل حرف سب کے آخر میں آ سکتا ہے, اور تعداد میں 2 ہونے کو ظاہر کرے گا. صحیح. اب باقی اور کیا ہے؟ اس علامت کا ترجمہ عموماً تم دونوں سے کیا جاتا ہے. ہما کا ترجمہ ہم نے کیسے کیا تھا؟ ان دونوں. اور کما کا ترجمہ تم دونوں. صحیح. مثالیں دیکھیں. ربکما, تم دونوں کا رب, ٹھیک ہے. قلوبکما, قلوب دلوں کو کہتے ہیں نا, تم دونوں کے دل. معکما, مع ساتھ کو کہتے ہیں, تم دونوں کے ساتھ. احدکما, تم دونوں میں سے ایک. احدکما, تم دونوں میں سے. جب احدہما تھا تو ان دونوں میں سے ایک ہے نا, اور احدکما تم دونوں میں سے ایک, کیونکہ کما آ گیا نا ہما کی جگہ. پھر علیکما, تم دونوں پر, ٹھیک ہے. اتبعکما, اس نے پیروی کی تم دونوں کی. اتبع, اس نے پیروی کی. کس کی پیروی کی؟ کما, تم دونوں کی, ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا؟ جی باجی. ٹھیک ہے. اچھا خالدہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ربکما لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ آپ کے جی سامنے آ رہا ہے نا آپ کو, تم دونوں کا رب. صحیح ہے, ہاں جی صحیح ہے. اب اگر یہ بالکل ہوتا صحیح. ربہما, تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ ان دونوں کا باپ, ان دونوں کا رب. ان دونوں کا رب, ٹھیک ہے. ربہ ہوتا, پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ اس کا رب. ربہا, اس کا رب. اس کا رب. ہاں, پھر ہو اور ہاں میں فرق کیا ہے؟ جب دونوں کا ترجمہ تو سیم بتا رہی ہیں آپ. ہاں مونس لگتا ہے, مونس کے لیے. شاباش. اور ہو اس کا مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. ویری گڈ. صحیح. ترجمہ سیم ہے, لیکن ربہ آپ سمجھ جائیں گی کہ اس مذکر کی بات ہو رہی ہے, اس مذکر کا رب. ربہا اس مؤنث کا رب, ٹھیک ہے. اچھا خالدہ بتائیے, ربو کا ہوگا پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرا رب. تیرا رب. اور ربو کی؟ تیرا رب. یہ معنی سیم ہے لیکن یہ مؤنث کے لیے. شاباش. یہ مؤنث. ہاں, یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ربو کی تو تیرا رب, یعنی تو ایک مؤنث, تیرا مؤنث کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا رب. اور ربو کا ہے تو پھر کسی مذکر کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا رب. صحیح. شاباش. ویری گڈ خالدہ.
شکریہ جزاک اللہ. وہی نمرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قلوبکما آپ کے سامنے ہے, تم جی. دونوں کے دل, ٹھیک ہے. اب اگر یہ ہو جائے قلوبہما, پھر ان دونوں کے دل. ان دونوں کے دل, شاباش. قلوبہما ان دونوں کے دل, صحیح. تو ابھی جو ہم جی. کہہ رہے تھے کہ ہما جو ہے ان دونوں کے معنی تو وہ مطلب کسی غائب کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے, یعنی کہ تھرڈ پرسن کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کما ہے اس کا ترجمہ ہم نے کہا کہ تم دونوں کر کے کیا جاتا ہے. تو یہ جی. آپ کے خیال میں کتنے کیا ہوگا, یہ مطلب تھرڈ پرسن ہے, سیکنڈ پرسن کے لیے. سیکنڈ پرسن, شاباش. جو حاضر ہے آپ کے سامنے اس سے آپ جی. بات کریے, جو مخاطب آپ جس کو کہہ رہی ہیں آپ اس کو کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو چاہے آپ حاضر سے یاد رکھیں, مخاطب سے, یا سیکنڈ پرسن سے یاد رکھیں کہ کما جو ہے اس کا ترجمہ سیکنڈ پرسن کے سینس میں کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جی. قلوبکما تم دونوں کے دل, ٹھیک ہے. پھر اگر ہو کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہوتا تو وہ کیا بنتا پھر؟ اس کا دل. تو وہ کیا بنتا, کیا یہ عربک فارم مذکر. بتائیے. نہیں, عربک فارم بتائیے نا. قلوبہ. ایک انسان کے کتنے دل ہوتے ہیں؟ ایک دل ہوتا ہے, قلب. قلبہ, ایسا ہوگا نا, قلبہ. جی. صحیح. قلبہ جی. اس کا دل, ٹھیک ہے. اور مونس کا دل ہے تو پھر قلبہ. قلبہ, شاباش. قلبہ اس مونس کا دل, ٹھیک ہے. جی. تیرا دل, پھر تیرا دل جو ہوگا ابھی تو آپ نے اس کا بتایا نا, اس کا دل. اور تیرا اور تجھ کے لیے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ تیرا اور تجھ کے لیے تو, تیرا, تجھ, یہ کس کے لیے کیا سیکھا ہم نے؟ ہاں اور ہی. سوری, نہیں, ہو تو اس کے لیے سیکھا تھا. تیرا اور تجھ, تم, یہ اس کے لیے کیا سیکھا ہم نے؟ واحد کے لیے. دو کے لیے تو ہمارے سامنے یہ کما کا ورڈ آ رہا ہے نا, کما کی علامت آ رہی ہے. لیکن اگر کسی کو واحد مذکر فارم میں کہنا ہو کہ تیرا, تجھ, تو پھر وہ کیسے کہتے ہیں, آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ جی شاداب, آپ بتائیں گی. سوری رضوانہ, کچھ اتنا یوں تو فالو کر رہی ہوں لیکن کچھ میمورائز نہیں کر پا رہی. اوکے, چلیں ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر, اب ہو جائے گا میم, ٹھیک ہے. جی شادمہ آپ بتائیں گی. جی, قلبوں کا آئے گا اس میں. قلب کا, شاباش. ک کی جو علامت ہم نے سیکھی ہے, کاف کے اوپر زبر, تیرا, تجھ, جی تم, ہے نا, یہی مطلب ہوتا ہے. جی 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 نمرا اینڈ شاداب, اب سمجھ آ رہا ہے, جی جی جی. ٹھیک ہے. جی اگر تم ایک مونس کا دل, تمہارا مطلب کسی مونس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دل, تو پھر کیا ہوگا یہ؟ قلبہ کی. قلب کی, شاباش, ٹھیک ہے. اور ابھی ہمارے سامنے ہے یہ قلوبکما, ٹھیک ہے, تم دونوں کا دل. اب چاہے مذکر چاہے مونس, دونوں اس میں ایک ہی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح. ک اور کی تو الگ تھا نا, لیکن کما اور کما اسٹینڈس فار بوتھ میل اینڈ فیمیل, ٹھیک ہے, میسکولین اینڈ فیمینین دونوں کے لیے یہی استعمال ہوگا, صحیح ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر نمرا, شادمہ اور شاداب, صحیح.
अब यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है या फिर हम आगे चलें? मुझे पूछना था जी जी, लहुमा जो आपने लिखा, वो जो ली जो होता है वो उसके उसके मीनिंग होता है कि लिए, और ला सही। का जो मीनिंग होता है वो नहीं होता है, तो लहुमा उन दोनों के लिए कैसे हो गया? ओके, शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन निम्रा। जी आप इसका पूछ रही है ना, लहुमा? जी इसी का। सही। जिस ला का तर्जुमा नहीं होता है ना, वो लाम अलिफ जबर ला होता है। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ लाम के ऊपर जबर है। ये सही। वो ये वो वाला ला हम है जिसके नीचे जेर हमने सीखा है ना, जी ये जी। वो ही है सेम। ये सिर्फ अपनी शक्ल इसलिए बदलता है कि जब ये हु या हुमा के साथ जुड़ता है, या आगे हम और अलामात सीखेंगे, जब उनके साथ जुड़ता है ना, तो ये ली जो है ये ल बन जाता है। क्योंकि अगेन आप देखें, अगर इसके साथ हम ली ही लगाएं यहाँ पर, ली हुमा बन जाएगा, ये वही पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, और अगर हु से पहले अगर आपने लाम जेड ली लगाया तो ली हु कहना मुश्किल है, लहू कहना आसान हो जाता है। सही। तो ये वही ठीक। लाम जेड ली है जिसका कि तर्जुमा लिए होता है। ये सिर्फ अपनी शक्ल खास ये अलामात से जुड़ते हुए चेंज करता है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि पढ़ने में आसानी के लिए, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो ये वो वाला ला जिसका कि तर्जुमा हमने नहीं सीखा था, ये वो हर्फ नहीं है। ठीक है, वो लाम अलिफ जबर होता है। ठीक। सही है जज़ाकल्लाह जी। भैया, खैर, वेरी गुड क्वेश्चन निम्रा। आई होप कि अगर और लोगों के जहनों में भी ये सवाल था तो वो, या नहीं था तो अब क्लिक कर गया होगा कि हाँ वाकई में ये कहीं वो तो नहीं है। तो नहीं, ये क्या है, ये लाम जेर ली वाला ही है। ये सिर्फ जबर इसने इसलिए लिया है कि पढ़ने की आसानी के लिए, दैट्स इट। ठीक है जी, और कोई? ठीक है, तुमा। तो ये जो हमने मेन हेडिंग में हमारे 3 अलामात लिखी थी, एक था हुमा जो हमने सीख लिया, फिर हमने सीखा कोमा, अब हम सीख रहे हैं तुमा। सही है, तुमा जो है इस अलामत का तर्जुमा भी तुम दोनों से किया जाता है। ठीक है, और ये जिस तरह से हमको नजर आती है, जब मिसालें हम देखेंगे तो फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। तुमा, तुम दोनों ने चाहा। ठीक है, शी शी कहते हैं चाहने को, शी तू चाहने को, और शी तुमा तुम दोनों ने चाहा। अंतुमा तुम दोनों। ठीक है, अब तुमा का तर्जुमा भी तुम दोनों है, और अंतुमा इसका भी तर्जुमा तुम दोनों है। तो द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि तुमा और अंतुमा के तर्जुमे में कोई फर्क नहीं है। यानी तुमा जब किसी के साथ लग के ही आएगा, सही है, तो इसका तर्जुमा होगा जो भी वहां पे वो जो फेल है उसके साथ जो सेटिंग बन रही होगी, जैसे यहाँ तुमा में है तुम दोनों ने चाहा। ठीक है, और अंतुमा एज सच समझें कि ये तुम दोनों को ही डिनोट करता है। ठीक है, अगर अंता होगा तो फिर क्या होगा, मतलब टू तुम होते हैं। अंता टू टू वाहिद एक के लिए, एक मुज़क्कर। एक के लिए। तुम एक एक मुज़क्कर। मुसक्कर, तू एक मुसक्कर। ठीक है, पूरी बात बोले, एक के लिए कहेंगे तो फिर मुजक्कर मुअन्नस में गड़बड़ हो जाएगी। अंता क्लियर कट, तुम एक मुजक्कर। अंती तुम एक तुम मोनस। एक मोनस। तुम एक मुअन्नस। अंतुमा तुम दोनों मुजक्कर या मुअन्नस दोनों के लिए। ठीक है, अगर कोई 2 मुजक्कर हैं उनके लिए भी अंतुमा आएगा, अगर कोई 2 मुअन्नस हैं उनके लिए भी अंतुमा आएगा, और अगर एक मुजक्कर एक मुअन्नस है तो फिर क्या आएगा, फिर भी अंतुमा ही आएगा। ठीक है, तुम दोनों। सही, चलें आगे।
या कुछ पूछना है? ओके जी, तो ये जो टॉपिक है ये आप अपने फेल वाला जो सेक्शन है ना उसमें लिख लें। सही, ये इयाका, इयाकुम, इयाहु, इयाहुम, इयाया और इयाना। ठीक है, एक एक करके हम इसको सीखेंगे। इसका जो कलर है ये, इसमें तो पिक्चर में शायद कलर आपको क्लियर ना हो रहा, लेकिन ये वो टर्कोइज कलर जो कि हमने हुआ और हिया के लिए जो रखा था ना, ये वो वाला कलर है। ठीक है, अगर आप जो भी कलर कोडिंग को फॉलो कर रहा है तो फिर ये टर्कोइज कलर कह लें या सी ग्रीन कलर जो भी। ठीक है, तो इयाका, इयाकुम, इयाहु, इयाहुम, इयाया और इयाना, ये अल्फाज, मतलब अगर ये सब अल्फाज फेल से पहले हों, ठीक है, फेल से पहले हों तो माना में तखसीस पैदा हो जाती है। थोड़ा मुश्किल लगा ये तखसीस का मतलब क्या होता है आयशा बाजी? तखसीस का मतलब क्या होता है? खुसूसियत। खुसूसियत, वेरी गुड। कोई खासियत कह लें, खुसूसियत कह लें, या जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली है ना, एक्सक्लूसिव मायना, तो फिर ये हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब अल्फाज जो ऊपर दिए हुए हैं ये अगर फेल से पहले हों तो मायना में तखसीस पैदा हो जाती है और उनका तर्जुमा सिर्फ खास या ही के साथ किया जाता है। ठीक, सिर्फ खास या ही के साथ किया जाता है। जब मिसाल देखेंगे तो फिर आप फौरन से आपको क्लिक करेगा कि अच्छा ये है। जैसे इया का, पहले हम सीखते हैं। इया का ये लफ्ज वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इया का वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इसका तर्जुमा सिर्फ तेरी ही या तुझसे ही करते हैं। अब बताइए, मिसालों पे नजर डाले बगैर बता दें कि कहाँ पढ़ते हैं हम या कहाँ देखा है हमने। सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु। हाँ, सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, है ना। और तर्जुमा हम क्या करते हैं? तर्जुमा हम सबको याद है ना सूरह फातिहा का। इय्याका का तर्जुमा हम क्या करते हैं? सिर्फ तेरी ही सिर्फ इबादत तेरी है। ही इबादत करते हैं और सिर्फ इय्याका नस्तईन और तुझी से हम मदद मांगते हैं, है ना। तो ये तेरी सिर्फ कहाँ से आया, तेरी कहाँ से आया और ही कहाँ से आ गया, और सिर्फ तुझ से ही ये कहाँ से आ गया? ये इय्याका से आया है। ठीक है, तो अब याद रहेगा प्यारी बहनों, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, सही। तो इया का ये लफ्ज वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इसका तर्जुमा जो है सिर्फ तेरी ही या तुझी से करते हैं। और मिसालें आपके सामने, इया का नाबुदु, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इया का नस्तईन, और सिर्फ तुझी से हम मदद मांगते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हमने क और हु और सीखा है ना, जो हर्फ लफ्ज के आखिर में आ रहा था और हर्फ के, तो उसको आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मतलब तो समवॉट वही आ रहा है। जैसे आप देखें इयाहु सिर्फ उसके मायनों में आएगा, और क जो है ये तुझ या तेरे, ये इसी मायने में आ रहा है ना, लेकिन ये इसको एज अ होल हम एक लफ्ज लेंगे इया का। सही है, इसको ब्रेक ना करें। समझने के लिए आप जैसे भी याद रखें, लेकिन इया का को समझें कि एक लफ्ज है ये। ठीक है, चलो और बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मैटर बहुत थोड़ा होता है, लेकिन समझने में एक समझे कि एक गहरा समंदर होता है जिसको कि आपने समझना होता है। इतनी गहराई में जाके इसको याद रखना, समझना, और फिर जब कुरान खोलें तो फिर उस मिसाल को वहाँ पे जो है तलाश करना, मतलब एक फुल टाइम जॉब वाला काम है ना। कहने को जो है ये 4-5 लाइनें ही आपके सामने हैं, लेकिन करने को बहुत कुछ है इसमें।
अगर मैं सबका ये जितने भी हमने लफ्ज ऊपर लिखे हुए हैं, इयाकुम, इयाहु, इयाहुम, इयाया, इयाना, अगर सबकी मैं आपको मिसालें और सबके मायना और आज बता दूं, एक ही गो में बता दूं, तो फिर वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक वन एट अ टाइम इस तरह से हम करेंगे ताकि बात पक्की भी हो, जहन नशीन भी होती चली जाए। ठीक है, इयाका को याद रखें कि वाहिद मुजक्कर के लिए है और सिर्फ तेरी ही और या तुझसे ही का तर्जुमा इसमें होता है। और ये सारे अल्फाज जो ऊपर आपके सामने हैं ये क्यों आते हैं, ये फेल से पहले किस लिए आते हैं, तखसीस के लिए आते हैं। और तखसीस का मतलब क्या है, खुसूसियत, खासियत, एक्सक्लूसिवनेस के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हर्फ का टॉपिक है आपका। हुरूफ हमने वक्तन फवक्तन हम करते रहे हैं। इसमें से ये देखिए आप कि बहुत कॉमनली कुरान की आयत में हमें मिल रहा होता है, जिसका कि तर्जुमा और क्या, ज़्यादातर जो है और ही तर्जुमा किया जाता है, लेकिन कभी कभी हालांकि भी होता है और कभी कसम है, ये भी इसका तर्जुमा होता है। ठीक है, फिर है, जो है कभी भी ये जो पूरी शक्ल है की ब्रैकेट में मैंने लिखी है, ये इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलता है, ये हमेशा किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जब जुड़ा हुआ होता है किसी दूसरे हर्फ के साथ तो फिर इसकी आधी शक्ल हमें नजर आती है, और वो आधी शक्ल यही मैंने यहाँ बनाई है, के ऊपर जबर के साथ। ठीक है, लेकिन कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट में पूरा फा लिख दिया ताकि पता चले कि ये की बात हो रही है। और का तर्जुमा जो है वो पस, तो या फिर ऐसे किया जाता है। ठीक है, पहले हम वाव जबर उसको देखते हैं कि इस अलामत का तर्जुमा ज्यादातर और कभी हालांकि या कसम है होता है। मिसालें देखें, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, तर्जुमा क्या है, और उससे जो हमने उन्हें रिस्क दिया वो खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो आ रहा है इसका तर्जुमा क्या है, और फिर बहुत ही काफी जो है रिपीटेड कुरान में काफी टाइम रिपीटेड जो आयत है, वाकी मुस्सलात व आतुज़ ज़का, तो वह और नमाज कायम करो, अकीमुस्सला नमाज कायम करो, वह और आतुज़ ज़का ज़कात अदा करो। दोनों वह आ रहे हैं और दोनों का तर्जुमा जो है वो और ही किया जाता है। सही, नीचे है कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह ताला का कैसे इनकार कर सकते हो, व कुंतुम अमवातन। अब यहाँ पे वह का तर्जुमा और नहीं है कि और तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया, नहीं, हालांकि, ठीक है, हालांकि तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया। कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, फ भी आ रहा है यहाँ पे देखें, फ इसका तर्जुमा तो, ठीक है, तो उसने तुम्हें जिंदा किया। फिर नीचे है क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी, वो कहेगा है मेरे रब तूने मुझे, हशरतनी आमा, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, और मैं दुनिया में देखता था, ऐसे नहीं, और नहीं, हालांकि मैं दुनिया में देखता था, वक़द कुन्तु बसीरा। सही, तो यहाँ पर आप देखें कि वो का तर्जुमा और नहीं बल्कि हालांकि किया गया है। तो बताइए यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे देखते हैं।
جی اگر واو کے بعد والے اسم کے آخر میں زیر ہو تو ترجمہ عموماً قسم ہے کرتے ہیں، اور جو واو قسم کے لیے ہوتی ہے وہ عموماً جملے کے شروع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دو انڈیکیٹرز آپ کو مل گئے کہ کب آپ واو کا ترجمہ قسم ہے کریں گے. ایک تو یہ کہ جب اس واو کے بعد والے اسم کے آخر میں زیر ہو. صحیح ہے. دوسرا کیا ہے کہ جب یہ واو قسم کے لیے آتی ہے تو یہ عموماً جملے کے شروع میں آتی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس 30 پارے میں آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. ایک والعصر ہے نا، زمانے کی قسم ہے. تو یہ وہ جو ہے اس کا ترجمہ اور یا حالانکہ نہیں کریں گے، اور اثر یا حالانکہ اثر نہیں، قسم ہے زمانے کی. پھر والشمس وضحاها، سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنی کی بھی. اب یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی واو جو ہے وہ تو قسم کے لیے ہے، جس کا ترجمہ ہے قسم ہے، سورج کی قسم ہے والشمس. اور بعد میں جو ہے واو وضحاها، تو یہ واو جو ہے اس کا ترجمہ اور ہے. صحیح ہے، یہ قسم کے لیے نہیں آئی ہے. صحیح ہے، والشمس وضحاها. اور پھر آگے جب یہ اگر صورت آپ کو یاد ہے تو وہ چلتی ہے پھر کس طرح سے، والقمر اذا تلاها سلام. نا. تو پھر قسم ہے چاند کی، اس طرح سے پھر اس کا ترجمہ چلتا ہے، کیونکہ پھر وہ آیت شروع ہو رہی ہے تو وہاں پہ پھر وہ آ رہا ہے جو کہ قسم کے لیے ہوتا ہے. صحیح. واللیل اذا یغشی، رات کی قسم ہے جب وہ دن کو چھپا لے. تو یہ ہمارے پاس اس واو کی کس مثالیں ہیں جس کا کہ ترجمہ قسم ہے کیا جاتا ہے. صحیح. واو کو دیکھ لیتے ہیں. یہ حرف ہم نے کہا تھا نا، اس علامت کا ترجمہ پس تو یا پھر کیا جاتا ہے. مثالیں ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. 2 دفعہ فا آیا ہے، پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے، تو کہیں پر بھی آپ یہ پس یا تو یا پھر کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو صحیح مطلب آپ کو ایزی لگتا ہے آپ وہ یاد رکھ لیں. فمن، پھر نیچے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر بدل ڈالا بات کو جنہوں نے ظلم کیا اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی. فبدل الذین، پھر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بدل ڈالا یا بس بدل ڈالا بات کو جنہوں نے ظلم کیا تھا. صحیح، جیسے بھی آپ کو صحیح لگتا ہے. اب بتائیے یہاں پہ کسی کو کیا سمجھ نہیں آ رہا. آپ کہیں کہ اب اس میں سمجھنے کا ہے ہی کیا، مطلب ٹو مچ سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، ایسا ہے. چلیں اب جب سب کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہے تو پھر سپارہ کھولیں اور شروع ہو جائیں. بتائیے کہاں پہ کون سی مثال گئی. اب ورک کی مثالیں تو بہت نظر آئیں گی ہمیں، ٹھیک ہے، تو دیٹس انڈرسٹوڈ. لیکن اگر ورک کا ترجمہ کہیں پہ حالانکہ کیا ہوا ہے تو پھر اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. باقی اور والی تو بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے. یا قسم کے معنوں میں اگر کہیں ہمیں ملتا ہے تو پھر وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. چلیے دیکھیں پارہ نمبر 8 میں کون سی مثالیں ہمیں مل رہی ہیں اس سے متعلق جو آج ہم نے سیکھا ہے. یعنی اگر جو پارہ نمبر 8 شروع ہو رہا ہے 111 جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر، ٹھیک ہے، تو یہ وہ جو ہے یہ کون سا والا ہے، یہ اور والا. صحیح ہے.
जी बताइए अनीसा, जी जी। जो आयत नंबर 112 में है फ़अलूहु, 112 112, ये सूरह नाम जहाँ शुरू हो रहा है पारा। जी जी। फ़अलूहु, फ़अलूहु क्या है, तर्जुमा क्या होगा? इसके लिए आयत निकल 112 का है ना। जी फ़अलूहु वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु। ये तो है ना, तो के मायने में आ रहा है, तो के मायने में आ रहा है ना, मफ़अलूहु। ये जो फ़ा है इसका तर्जुमा तो करेंगे। तो आ रहा है, आपके पास तो तर्जुमा वो क्या लिखा हुआ है? तो ना वो करते ये काम, माँ है तो ना आ रहा है, लेकिन फ़अलूहु तो करते ये काम, ना करते ये काम। आपके पास तर्जुमा में तो लिखा हो? तो लिखा हुआ है। जी जी। आपके पास क्या फिर होगा? बताएं फेल किसी है ना, सिर्फ वो अलग होगा बाजी। हाँ? तो फेल है ना, तो ये तो वर्ड है फा, इसका अतब तो नहीं है बाजी। ये मतलब फा वो वाला फा नहीं जो हमने पढ़ा है, ये तो आज जो फेल है, हम वो जो सिर्फ है हर्फ मुज़क्कर सीख के रहे लिए। हैं ये अलामत हाँ फा, हाँ हाँ, ये वो वाला नहीं है, ठीक है ये ठीक है, तो हाँ वो खुद सही। लफ्ज एक का वर्ड हिस्सा है है। पूरा, पूरा फ़अलू, लफ्ज। ठीक है ठीक है। फ़अला फ़अला फ़अलू जो हमने सीखा है हाँ ये वो है, सही। वो ठीक है। करते इससे। तो प्लीज जरूर तर्जुमे पे फोकस करें, लेकिन मुझे हैरत है कि उसके पास, अनीसा के पास, आपके पास ये तो क्यों लिखा हुआ है इन्होंने। तो आप देखें इस तरह से तर्जुमा भी जो है हमें कभी कभी मिसलीड कर सकता है हाँ ना। तो बाजी वो हमें नीचे आयत में लिखा हुआ है ना, तो वो ऐसा करते वलोशा अल्लाह, उसमें लिखा हुआ है तो वो ऐसा करते, शायद इस तरह से वो कंफ्यूज आपके हो पास गई। रवां तर्जुमा है? नहीं नहीं, वर्ड वर्ड की मायने में है वो। फ़अलूहु तो ना वो करती ये काम, ना वो करते ये काम, इस तरह लिखा हुआ है। तो वो नहीं तो है नहीं ना, है ना उसमें। हाँ तो है ही ना। मेरे पास तो लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ। अच्छा रिजवान, ये 114 जो आज शुरू हो रही है, इसमें फ़ग़ैर अल्लाह, यहाँ पर फा फिर के मायने में आ रहा है। किसके ये मैम? भी हाँ, फिर के मायने में आ रहा है। ये वही फ़ा है जो हमने सीखा है, ठीक है। सीखा है ना। क्या तो ठीक है। गैर अल्लाह को, क्या फिर गैर अल्लाह को मैं तलाश करूं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है। सही, चलें। तो आई होप कि ये फ़ालूहु क्लियर हो गया होगा सबके पास कि ये फ़ा जो है ये वो वाला फ़ा नहीं है जो हमने सीखा है, बल्कि ये खुद लफ्ज़ का हिस्सा है। फ़ा ऐन लाम फ़ालू, यानी काम जिसका फेल, जिसका तर्जुमा हम कहते हैं ना फेल, काम करना या फेल करना, वो है। और आखिर में जो ये है अलामत हु, उसका तर्जुमा उससे हो या उसे, वो करते उसे, ठीक है। बाजी 118 में है फकुलू, जो हमने फा किया है सो तुम खाओ, 118। फकुलू तो खाओ, सही। यहाँ पे जो फ है वो वही है जो हमने आज सीखा है, तो तुम खाओ या फिर तुम खाओ, सही।